अस्सलाम वालेकुम। सालकोट 24 ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵਾਂ ਹਮਾਜ਼ ਘੁੰਮਣ। ਰਮਜ਼ਾਨ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਸਾਡੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪਈ। ਅੱਜ ਰਮਜ਼ਾਨ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ਬਖਤੀ ਹੈ, ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ। ਮਸਰੂਰ ਦੇ ਫਰਜ਼ੰਦ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਇਲਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਅਮਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸਰੂਰ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਏ। अल्लाह ताला इन्हां दे इलम और अमल नूं कबूल फरमाए, इन्हां दी दीन दे हवाले नाल इस काविश नूं कबूल फरमाए। मेरी बनाल जनाब राना शफीक खान पसूरी साहब ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सब की हाल चाल? अल्लाह दा शुक्र, दुआवां तुहाडीआं। अल्हम्दुलिल्लाह। जनाब राना साहब कोल असीं इन्हां दी मेहरबानी है, साडे ते शफकत है, इन्हां दा प्यार है। कल इन्हां नूं असीं कॉल कीती, इन्हां कोल टाइम लिया, उन्हां आख्या तुसीं अज आ जाओ। पसूर जदों आंदे ने साडे ते बड़ा खसूसी प्यार करदे ने। अज असीं इन्हां कोल जिहड़ी गल्लां कुछ पुछणियां ने, तुहानूं पता है कि देसी ते झटके माहौल ते असीं इन्हां कोल पुछने आ ते सानूं देसी ते झटके माहौल विच ही उहदे जवाब देने मज़ा भी इहदा ही हुंदा है। अज असीं जिस तरह कि तुहानूं पता है कि राना शफीक खान पसूरी साहब मैंबर जिहड़े ने रवायत जिहड़ी रवायत हलाल कमेटी चन्न वेखण वाली जिहड़ी कमेटी हुंदी है इस्लामी महीनिਆਂ ਦੀ ਉਹਦੇ मैंबर भी ने। ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛਾਂਗੇ कि ਇਹ ਜਿਹੜਾ तमाशा जिहा एक लग गया ਸੀ मीडिया ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੰਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, एक्चुअली मामला की और रौला हर दफ़ा क्यों पै जाता चंद का? और इस दफ़ा जो 10:30 बजे चंद निकलिया है, जिस तरह कि कहा जाता है कि अद्धी रात को चंद ने कर दिता है, चंद चढ़िया नहीं चढ़ाया गया, चंद चढ़िया नहीं चढ़ाया गया। वो असीं पूछांगे कि एग्जैक्टली मामला की सी, जो कि खुद मौजूद सन इस प्रोसैस दे विच, ते असीं इन्हां नूं इस हवाले नाल पूछांगे कि की होया और किस तरह मामला बनिया। जी राना साहब। हाँ जी, आप सब बड़ा शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी तुहाडी। असल गल पता की है, रोज़ ते हलाल कमेटी नूं जिहड़े लोग नहीं ना समझते कि उसदा मामला की है या उसदा प्रोसैस की है, जी जी वो इख्तलाफ वो समझते हैं कि शायद जिहड़े रोज़ ते हलाल कमेटी दे मैंबर ने वो वेखदे ने जी जी ते वो जदों वेख लैंदे ने चंद चढ़िया है जी जी। ते दस देंदे ने, जदों नज़र नहीं आउंदा ते फिर कहिंदे ने कि चंद नज़र नहीं आया। ऐसा नहीं मामला। अच्छा अच्छा अच्छा। मामला है कि वो खुद भी कोशिश करते हैं, लेकिन पूरे पाकिस्तान तो गवाहियां जिहड़ियां ने इकट्ठियां करने की कोशिश करते हैं कि गवाही किसी पासे भी मिल जाए। ठीक है। अच्छा, फिर गवाहियां जिहड़ियां मिलदियां ने उन्हां दी परख की जाती है कि गवाहियां देने वाले बंदे किहो जिहे ने। राणा साहब जी थोड़ा सा रह जिस तुहां खुद ही दस्सिया जिहड़े गवाहियां असीं लैने आ वो सिर्फ देखण दियां हुंदियां ने कि मतलब देखिया जांदा है कि या कोई टेक्निकली या साइंटिफिक टेक्निकल चीज़ां भी ने। मैं ही लगा ना गल करन कि रोज़ ते हलाल कमेटी सिर्फ उलमा ते मुश्तमिल नहीं। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਕਮਾ ਮੌਸਮੀਆਤ ਦੇ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਲਕੀਆਤ ਦੇ ਮਾਹਿਰੀਨ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਫੀਸਰ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਰਕਜ਼ੀ ਰੋਜ਼ ਤੇ ਹਲਾਲ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਤ੍ਹਾ ਤੇ ਵੇ, ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਉਲਮਾ ਵੀ ਹੋਣ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਤਮਾਦ ਇਸ ਮਾਰੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੁਕਾਤਬੇ ਫਿਕਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਯਦ ਉਲਮਾ ਨੇ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ तमाम ਮੁਕਾਤਬੇ ਫਿਕਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਰਕਜ਼ੀ ਸਤ੍ਹਾ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਮਰਕਜ਼ੀ ਸਤ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਨਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਸਤ੍ਹਾ ਤੇ ਨੇ। ਜ਼ੋਨਲ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਤ੍ਹਾ ਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਮੌਸਮੀਆਤ ਦੇ ਮਾਹਿਰੀਨ ਵੀ, ਫਲਕੀਆਤ ਦੇ ਮਾਹਿਰੀਨ ਵੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਵੇਖਦੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਚੰਨ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਔਰ ਟੈਲੀਸਕੋਪ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਕਤਵਰ ਟੈਲੀਸਕੋਪ। ਉਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਖੁਦ ਲੱਭਣ ਦੀ। ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁਖਤਲਿਫ ਅਜ਼ਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਜੀ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਕਿਉਂ ਪਰਖਦੇ ਨੇ? ਉਹਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ੇਨ ਹੈ, यानी वो तमाम मुकाबले भी करते एक जेन है, लेकिन पेशावर के इलाके और पेशावर के बाज़ इलाकों एक दूसरा जेन भी है, वो मस्जिद कासम जान वाले का, जिन्होंने उर्फे आम च पोपल जई कहा जाता। उन्हों का मसला चन्न वेखण नाल नहीं, जिद नहीं। उन्हों का मसला एक फिकी मसला है, यानी फिका हनफी की किताब एक दुर्र मुख्तार, वो एक शरह वे रद्दुल मुख्तार, जिन्होंने उर्फे आम च शामी कहा जाता है। ਉਹਦੇ 'ਚ हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ਦਾ एक कौल है कि अगर मगरब 'ਚ चंद दिखाई दे तो सारे मशरक वालियां वास्ते वो चंद काफ़ी हुंदा। वो जो नज़र आता ना मगरब 'ਚ यानी सऊदी अरब वगैरह 'ਚ तो मस्जिद कासम जान वाले कहते बस हो गया साढ़े वास्ते काफ़ी है। लेकिन हाँ साहब इत्थे एक सवाल है पैदा होंदा है कि तुसीं जिस तरह के पहला बयान कीता है कि जिहड़ा है ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਤੇ ਹਲਾਲ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਮਕਤਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਫਿਕਾ ਹਨਫੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਨੇ।
ਫਿਰ ਉਹ ਐਸੇ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਫਤਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਸਾਹਿਬੈਨ ਦੇ ਕੌਲ ਤੇ। ਸਾਹਿਬੈਨ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਅਬੂ ਹਨੀਫਾ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह ਦੇ, ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਅਬੂ ਯੂਸਫ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਇਮਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬੈਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਤਵੇ ਦੇ ਅਮਲ ਕਰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਸਲਾਮੀ ਨਜ਼ਰੀਆਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮੌਜੂਦ ਤੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਚੰਦ ਦੇ ਮੌਜੂਦ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਜੀ ਮੈਂ ਇਸਲਾਮੀ ਨਜ਼ਰੀਆਤੀ ਕੌਂਸਲ 'ਚ ਜਦੋਂ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਇੰਸ ਬਣੇ ਸਨ ਫਵਾਦ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇੰਝ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਚਾਰਟ ਬਣਾਉਣਾ, ਚੰਦ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੈਲੰਡਰ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਇਖਤਲਾਫ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਮਾਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਗਲਤ ਸਮਝੇ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਚੌਂਕੇ ਜੀ ਜੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਅਸੀਂ ਫਿਕਾ ਹਨਫੀ ਦੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਆਲਮ ਆ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਤਾਲਬ ਇਲਮ ਹੋ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਪਿਆ ਕਰਦਾ। ਜੀ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਮਾਮ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਸ ਮਾਰੇ ਇਮਾਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਚੰਦ ਦਾ ਮਗਰਬ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸੂਰਜ ਦਾ ਮਗਰਬ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਚੰਦ ਦਾ ਮਸ਼ਰਕ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਸੂਰਜ ਦਾ ਮਸ਼ਰਕ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਇਮਾਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਇਮਾਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਚੰਦ ਦੇ ਮਗਰਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਤੇ ਮਸ਼ਰਕ ਦਾ ਮਗਰਬ ਸਮਝ ਕੇ ਤੇ ਇਖਤਲਾਫ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਮਸਜਿਦ ਕਾਸਮ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਪੋਪਲ ਜਿਹੀ ਉਲਮਾ ਇਕਰਾਮ, ਜੀ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਖਤਲਾਫ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਮੁਫਤੀ ਮੁਨੀਬ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਆ ਕਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਬਰੇਲਵੀ ਨੇ ਤੇ ਆ ਦਿਓਬੰਦੀ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਖਤਲਾਫ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਮਸਜਿਦ ਕਾਸਮ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੁਫਤੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਫੀ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह ਜੀ ਜੀ ਮੁਫਤੀ ਤਕੀ ਉਸਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਉਹ ਸਨ ਰੋਜ਼ ਤੇ ਹਲਾਲ ਕਮੇਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਖਤਲਾਫ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੌਲਾਨਾ ਇਤਸ਼ਾਮੁਲ ਹਕ ਥਾਨਵੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਖਤਲਾਫ ਕੀਤਾ। ਜੀ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੌਲਾਨਾ ਅਬਦੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਖਤਲਾਫ ਕੀਤਾ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਤੇ ਦਿਓਬੰਦੀ ਸਨ ਨਾ। ਜੀ ਜੀ ਚਲੋ ਜੀ ਮੁਫਤੀ ਮੁਨੀਬ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਰੇਲੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੌਲਾਨਾ ਅਬਦੁਲ ਕਬੀਰ ਆਜ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਵੀ ਦਿਓਬੰਦੀ ਨੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਇਖਤਲਾਫ ਕੀਤਾ। ਐਤਕਾਂ ਇਜਲਾਸ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਇਸ ਮਾਰੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ ਜੀ ਕਿ ਐਸੇ ਇਖਤਲਾਫ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡੀ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ। ਜੀ ਜੀ ਠੀਕ ਤੇ ਅਗਰ ਚੰਨ ਚੜ੍ਹੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵੇਖਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਵੇਖਣਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਵਿਖਾ ਦੇਣ। ਦੱਸਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਦੂਸਰਾ ਮਹਿਕਮਾ ਮੌਸਮੀਆਤ ਵਾਲੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚੰਨ ਦੇਖਣ ਦਾ ਇਮਕਾਨ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਲੇਕਿਨ ਨਜ਼ਰ ਉੱਥੇ ਆਏਗਾ ਜਿੱਥੇ ਮਤਲਾ ਸਾਫ਼ ਹੋਏਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਅਬਰਲੂਦ ਹੋਏਗਾ ਉੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਜੀ ਠੀਕ ਚਨਾਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਾਵਲਪੁਰ ਤੋਂ ਰਹੀਮ ਯਾਰ ਖਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੱਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਚੰਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ 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 ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠੇ ਦੇ ਸਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਖਰੀ ਟਾਈਮ ਨਾ ਸਾਦਕਾਬਾਦ ਤੱਕ ਦਾ, ਜੀ ਜੀ ਉਹ 7:18 ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਚूंकि ਮਤਲਾ ਬਰਲੂ ਸੀ ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਰਕਜ਼ੀ ਰੋਜ਼ ਤੇ ਹਲਾਲ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਬੈਠੇ ਦੇ ਸਨ, ਜੀ ਜੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸੈਕਟਰੀ ਉਕਾਬ ਸਾਹਿਬ ਵਗੈਰਾ ਦੂਸਰੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇੰਜ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਉਹ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ ਅਸਲ ਐਲਾਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੀ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ 7:06 ਤੱਕ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਤਲਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਕਿ 7:18 ਸੀ ਆਖਰੀ ਟਾਈਮ ਸਾਦਕਾਬਾਦ ਸੈਟ ਦਾ। ਜੀ ਠੀਕ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਗੁਸੈਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਟਾਈਮ ਦਾ ਫਰਕ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸੁਣ ਲਓ ਜੀ ਕਿ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਤਲਾਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੰਨ ਵੇਖਿਆ। ਉਹ ਇਤਲਾਹ ਆਈ ਮਰਦਾਨ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਚੋਂ। ਅੱਛਾ ਮਰਦਾਨ ਦੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਇਤਲਾਹ ਆਈ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਮਹਿਕਮਾ ਫਲਕੀਆਤ ਵਾਲਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਅੱਛਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਵੇਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮਹਿਕਮਾ ਫਲਕੀਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਇਸ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਚੰਨ ਚੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਤੱਕ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਸਮਝਦੇ। ਮਹਿਕਮਾ ਮੌਸਮੀਆਤ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮਤਲਾ ਬਰਲੂਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸਾਫ਼ ਹੋਏਗਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਛਾ, ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਫਲਕੀਆਤ ਦੇ ਮਾਹਿਰੀਨ ਨੂੰ ਕਿ ਚੰਨ ਅਗਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਗਾ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਗਾ। ਐਤਕਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਹੀ 8-9 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਗਾ। 9 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹਾਂਜੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ 7:23 ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੇ 4 ਲੋਕ ਸਨ ਉਹ ਫਲਕੀਆਤ ਵਾਲੇ ਫੌਰਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਝੂਠ ਪੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮਗਰਬ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ 7:26 ਹੁੰਦਾ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਯਾਨੀ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਜਿਹੜੀ ਫੌਰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਮਹਿਕਮਾ ਫਲਕੀਆਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਇੱਕ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਆਪਣਾ ਸਵਾਬੀ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੰਦਾ ਮਾਕੂਲ ਸੀ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਨਾ ਬਾਅਦ ਚ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ। ਜੀ ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਸੈਡ, ਉਹ ਸੈਡ ਗਲਤ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਫਲਕੀਆਤ ਵਾਲਾ ਕਿ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੁਣ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਜੀ ਕਿ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਉਲਮਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਰਾਚੀ ਗਏ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਚੰਦ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿੱਚੀਆਂ। ਉਲਮਾ ਇਕਰਾਮ ਨੇ ਉਲਮਾ ਇਕਰਾਮ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਪੂਰੇ ਤਿਆਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਵੇਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਤਿਆਰਾ ਉੱਡਿਆ ਨਾ ਅੱਛਾ
ਜਿਵੇਂ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਰਾਚੀ ਤਕਰੀਬਨ ਪਹੁੰਚਿਆ 8:35 ਦੇ ਉਤਰਿਆ ਜੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਇਤਲਾਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੰਨ ਵੇਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਖਿੱਚੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ WhatsApp ਕੀਤੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਬੈਠੀ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਰੋਜ਼ ਤੇ ਹਲਾਲ ਕਮੇਟੀ ਉੱਥੇ ਬਹਿਸ ਛਿੜ ਗਈ ਨਵੀਂ। ਜੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਚੰਨ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜੀ ਜੀ ਐਸ ਮਾਰੇ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਸਮਝ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਤਿਆਰੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜੀ ਜੀ ਤਿਆਰਾ ਬਦਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਦੀਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਦੇਖਣ ਦੀ ਫੈਨ ਗੁੰਮੀ ਅਲੈਕੁਮ, ਜੀ ਬਦਲਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅਗਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਗਿਣਤੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਓ ਅੱਛਾ ਤੇ ਥੱਲੇ ਰਹਿ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੈਂਸੀ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਨਈ ਬੈਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਜੀ, ਸੀ। ਜੀ, ਜੀ। ਇਸ ਮਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਐਸੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਤੋਂ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ, ਅੱਛਾ ਗਵਾਹੀ ਮਿਲੀ ਤੇ ਰਹੀਮ ਯਾਰ ਖਾਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਹਾਵਲਪੁਰੋਂ ਤੇ ਰਹੀਮ ਯਾਰ ਖਾਨ ਤੋਂ ਇਤਲਾਹ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਜੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਣੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਜੀ ਜੀ ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਤੇ ਇਹੀ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਤੇ ਹਲਾਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਸਲਨ ਜਿਹੜੇ ਅਹਿਲ ਹਦੀਸ ਆਲਮ ਉੱਥੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ, ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਮਲੂਮ ਹੁੰਦੇ, ਦਿਓਬੰਦ ਦੇ ਆਪਣੇ, ਬਰੇਲਵੀ ਹਜ਼ਰਤ ਦੇ ਆਪਣੇ, ਜੀ ਜੀ ਸ਼ੀਆ ਦੇ ਆਪਣੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਨਾਲ ਅਲੱਗ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਤਾ ਕਰੋ ਇਹ ਬੰਦੇ ਕੀ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ, ਜੀ ਜੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨਮਾਜ਼ੀ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਨੇਕ ਆਦਮੀ ਨੇ। ਔਰ ਸਿਰਫ ਉਹਨੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਤਲਾਹ ਕਰਕੇ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਜਦੋਂ ਇਤਮਾਨਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੀ ਜੀ ਅੱਛਾ ਇਤਮਾਨਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਯਾਨੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗਵਾਹ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਕਮਾ ਫਲਕੀਆਤ ਵਾਲੇ ਹਨ ਉਹ ਤਸਦੀਕ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਟਾਈਮ ਉਹੀ ਬਣਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਈਡ ਪੁੱਛੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਈਡ ਦੱਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਸਨ, ਜੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਲਕੀਆਤ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਕੀ ਜੀ ਨੇ। ਜੀ ਅੱਛਾ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਸੱਚ ਪੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੁਝ ਐਸੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਸੀਂ ਇਤਲਾ ਜੀ ਜੀ ਲੇਟ ਕਿਉਂ ਤਸੀਂ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹੀ ਸੋਚਿਆ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੋਣਾ। ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਲੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕਿੰਜ ਕਰੀਏ। ਜੀ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੈ ਇੱਕ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਵਾਸਤੇ ਇਜ਼ਾਲਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹ ਮਸਾਇਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਮਝਦੇ ਇਹ ਹੁਣ ਐਤਕਾਂ ਤੇ ਚਲੋ ਫਿਰ ਵੀ 10 ਸਵਾ 10 ਜਾਂ 10:30 ਦੱਸਿਆ ਨਾ। ਜੀ ਜੀ ਇੱਥੇ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣਾ ਇੰਜ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤਰਾਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਚੰਨ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਤੇ ਸੁਬਾਈ ਦੇ। ਹੈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਣਾਇਆ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਅੱਛਾ ਕਮੀ ਇਹ ਹੈ, ਕਮੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬਣਾਈ ਦੀਆਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸਿਰਫ ਮਰਕਜ਼ੀ ਤੇ ਸੁਬਾਈ। ਸੁਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੀ, ਤਹਿਸੀਲੀ ਤੇ ਥਾਣੇ ਦੀ ਸਤਹ ਤੱਕ ਹੋਣ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਨੀ ਉਹ ਮਜ਼ੀਦ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਕਮੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਜਲਾਸ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਹੋਏ ਨਾ ਇਜਲਾਸ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਨੰਬਰ ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਰਕਾਨ ਨੇ ਮੈਂਬਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਬਕਾਇਦਾ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਮੁਸ਼ਤਹਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜੈਸੇ ਹੀ ਕੋਈ ਦੇਖੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਇਤਲਾਹ ਕਰ ਦੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਵਾਕਈ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿਹਨ ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਤਸ਼ਹੀਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੁਸ਼ਤਹਰ ਹੋਣੀ ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਚੰਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਸਲਨ ਡੀਜੀ ਖਾਨ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਐਲਡੀ ਸੋਲਾਮਾ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਚੰਦ। ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਚੰਦ ਚੜਿਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆਵੇ ਕਿ ਬਿਲਾਵਜ੍ਹਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਮਾਮ ਮੁਕਾਤਬ ਫਿਕਰ ਦੇ ਜੈਦ ਉਲਮਾ ਨੇ, ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ, ਮੁਕਾਤਬ ਫਿਕਰ ਦੇ, ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੁਕਾਤਬ ਫਿਕਰ ਮਸਲਨ ਅਹਿਲ ਹਦੀਸ ਵੀ ਨੇ, ਦਿਓਬੰਦ ਵੀ ਨੇ, ਬਰੇਲਵੀ ਵੀ ਨੇ, ਅਹਿਲ ਤਸ਼ਯੁ ਵੀ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਮੁਅਤਦਿਲ ਉਲਮਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਮਸਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਵੈਸੇ, ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਵੈਸੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਨੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਬਕਾਇਦਾ ਟੈਲੀਸਕੋਪ ਨੇ ਬੜੇ ਤਾਕਤਵਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਟੈਲੀਸਕੋਪ ਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਦੂਰਬੀਨ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਰਾਂਸਾ ਤੋਂ ਟੈਲੀਸਕੋਪ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਮੈਂ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੇਖੋ ਦੂਰਬੀਨ ਤੇ ਇੰਜ ਵੇਖਦੇ ਨਾ ਸਿੱਧੀ, ਜੀ ਜੀ ਟੈਲੀਸਕੋਪ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵੇਖਦੇ ਸੀ ਇੱਧਰ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਇੱਧਰੋਂ ਆਉਂਦਾ। ਟੈਲੀਸਕੋਪ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਲਓ ਜੀ ਵੇਖਣ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਹਨ ਤੇ ਚੰਦ ਤੋਂ ਕਿੰਜ ਵੇਖ ਲੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਟੈਲੀਸਕੋਪ ਕਿੰਜ ਬਣਦਾ। ਟੈਲੀਸਕੋਪ ਇੰਜ ਬਣ ਗਿਆ 90 ਦਰਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਕਤਵਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਅਦਸੇ ਵਗੈਰਾ ਇੰਜ ਲਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ
ਇਸ ਮਾਰੇ ਬਿਲਾ ਵਜ੍ਹਾ ਬਦਜ਼ਨੀ ਨਹੀਂ ਫੈਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਹੁੰਦਾ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਨਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਭਾਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਐਸਾ ਹੀ। ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਮਨਫੀ ਹੋ ਗਏ ਦੇ ਨਾ, ਜੀ, ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਨਫੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਭਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੁਸਬਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਪੌਦਾ ਹੈ, ਜੀ ਜੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਕੰਡੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕੰਡਿਆਂ ਦਾ ਪੌਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਪੌਦਾ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ, ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸਬਤ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਭਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਤਮਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੀ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਰਸੂਲ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਕੌਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਜੀ ਜੀ ਰਮਜ਼ਾਨ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ ਈਦ ਵਾਸਤੇ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ। ਹੁਣ ਈਦ ਵਾਸਤੇ 2 ਬੰਦੇ ਦੀ ਈਦ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਜੀ ਜੀ ਰੋਜ਼ੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਜ਼ੀਲਤ ਹੈ ਨਾ, ਜੀ ਜੀ ਉਹਦੇ ਇਖਤਤਾਮ ਵਾਸਤੇ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅੱਛਾ 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 ਅੱਛਾ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਅਗਰ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦਾ ਰੋਜ਼ੇ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਚੰਨ ਵੇਖੇ ਤੇ ਈਦ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ 2 ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹਾਂ। ਦਾ ਮੁਕਾਬਲੇ। ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ 2। ਇਹ ਬੜੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇ ਇਹ ਬੜੀ ਤੇ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਤੇ ਹਲਾਲ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਇਹ ਇਬਾਦਤ ਹੈ, ਜੀ ਜੀ ਇਬਾਦਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਦਿਨ ਦਾ ਇਖਤਲਾਫ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਬਾਦਤ ਤੇ ਪੂਰੀ ਹੋਏ। ਜੀ 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 ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤੋਂ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਦੇਖੀ ਕਿ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬਰੀਫ ਮੁਕੰਮਲ ਤਫਸੀਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਮਸਲਕ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਖਤਲਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਮੌਲਵੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਪਏ ਕਿ ਤਮਾਮ ਮਕਾਦਰ ਫਿਕਰ ਦੇ ਜੈਦ ਉਲਮਾ ਇਕਰਾਮ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਔਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਸਾਰੇ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ, ਜੀ ਜੀ ਚੰਦ ਦੇਖਣੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਜੀ 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 ਯਾਨੀ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਕਬੂਲ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਘੱਟ ਲੋਕ ਨੇ। ਜੀ 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 ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਮਜਮਾ ਆਮ ਹੈ ਨਾ। ਜੀ 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 ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਦੱਸੀ, ਉਹ ਹੀ ਸਾਡਾ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਬਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜਾਓ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਸੀ ਝਟਕੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਫੁੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੀ ਪੌਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੰਡੇ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲਾ ਪੌਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਪੌਦਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਪੌਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਕੰਡਿਆਂ ਦਾ ਪੌਦਾ ਕੰਡਿਆਂ ਨਹੀਂ। ਦਾ ਪੌਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ। ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ, ਅੱਲਾ ਨੇ